session with a prayer. I invite Kumari Nafila for the prayer. ചന്ദ്രനും ആഗണങ്ങളും ഭൂമിയും നിർമ്മിച്ച വിശ്വരൂപ നേരിന്റെ പാതി എന്നെ നയിച്ചിടാൻ നീ എന്നും നേർവഴി കാത്തിരും ബുദ്ധിയും നൽകിയും സത്യവും ധർമ്മവും ചേർത്തിനും പാരിനും നാടിനും വീടിനുമൊന്നാകെ നന്മകത്തിവാൻ വരം തരുക. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരാഗണങ്ങളും ഭൂമിയും നിർമ്മിച്ച വിശ്വരൂപ ഏതിന്റെ പാടിൽ എന്നെ നയിച്ചിടാൻ നീ എന്നും നേർവഴി കാത്തിരും. Okay. Career education and guidance play a very important role in curriculum that supports students' interest, strength, and aspiration. Limna teacher, excuse me. Teacher, I think students couldn't hear. They don't know how to unmute. Means mic button is not turned on. Will you please give instructions? Okay. All those who are joined in എല്ലാവരും ഈ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ സൂമില് അത്ര പരിചയം സൂമിലുള്ള ആ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ സൂമിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺമ്യൂട്ട് ബട്ടൺ കാണാവുന്നതാണ്. മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പാരന്റ്സ് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. The decision that young people make at the school level have a big impact on their lives, not just their further education, training or employment, but also their social lives, finances, and health outcomes. So by considering all these aspects, the school management has taken a decision to conduct this webinar on career counseling on this online platform. Here today we have blessed with 4 eminent personalities who are experts in the field of education training. The today's speaker, main resource person, is Dr. V. Bob Jose, the CEO of DreamTech, and he has carried out his research in theoretical studies on heavy ion-induced nuclear fusion, and he has published many research papers in international journals. He has 20 years of experience in teaching also, and he is a well-known career guidance counselor. And along with him, we have Sri P. Suresh Kumar, the founder director, Riju and PK Class, the founder director, DreamTech, and subject expert and motivational speaker and all. Dr. John Jal is the development and coordinator, DreamTech,
He has done his PhD in biochemistry and research. And Sri Sony Francis, the Research and Development Coordinator, Dream Them. So I'm taking the opportunity to welcome all eminent personalities to this session on behalf of all Hira family. I would like to welcome our students and their respective parents to make use of this golden opportunity to explore at its peak. I welcome all my colleagues and all who have present online to attend the program today. Now I'm handovering the duty to Sri Sony Francis to coordinate the function. Welcome you. Thank you. Please, sir. Please, Sony Francis, sir. Yeah, thank you very much, ma'am. Thank you very much. So, as your teacher mentioned, I'm Sony C. Francis, and welcome to the Dream Them project. Actually, ഞാൻ Dream Them projectന്റെ ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറും കൂടിയാണ്. ബിഫോർ ദ സെഷൻ ബിഗിൻസ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ മോർ തിങ്. നിങ്ങൾ സൂമില് ആദ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ കുട്ടികളും ആദ്യമേ തന്നെ മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് മ്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന ബഹളങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് സ്റ്റുഡിയോ, സോ ദാറ്റ് വലിയ തോതിലുള്ള ചെറിയ ശബ്ദം പോലും വളരെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ദാറ്റ്സ് വൈ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് your mics right now. But ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ the teachers will ask you to unmute. Then you have to unmute and you can say your answer. ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി മൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഒരു ദിവസമാണ്. 1947 1947 we got independence. ബട്ട് ഇന്ന് അത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല നമ്മൾ. ബിക്കോസ് ലോകം മുഴുവനും COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഭീതിയിലാണ്. വൈകാതെ തന്നെ ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും, ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഡ്രീം ദമിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വിഷസും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ ഡ്രീം ദം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം? നിങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചിറകുകയാണ്. സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും നമ്മളെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെയില്ല. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, നമ്മുടെ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ എം എ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ. സോ ഒരു സയൻസ് ടീച്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ കൂടുതലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ. വളരെ വലിയൊരു മോട്ടിവേറ്ററും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ: സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളതല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും പാരന്റ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ പലർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രീംസ് റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, എങ്ങനെ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്കോ പാരന്റ്സിനോ കാര്യമായിട്ടില്ല. റിസോഴ്സസ് ആർ വെരി ബിഗ്. നമുക്ക് അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ തിരക്കുകൾ കാരണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൃത്യമായി ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ടി വിയിലോ മറ്റോ ഒരു ഷോ കാണുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് കാണരുത്.
നിങ്ങളൊരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്തു വെച്ച് വേണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കാണാനായിട്ട്. കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കേൾക്കും. കരിയറിനെ പറ്റി കേൾക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ഇല്ല. ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡ്രീംസ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണെന്നറിയാവോ? യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് സെഷൻ. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം എന്ന ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ യു ഓൾ ഹാവ് ദ ഡ്രീം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് വി ദ ഡ്രീം ദം ഇസ് വിത്ത് യു. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എന്തിനു വേണ്ടി? നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, സാർ ഒരു കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ ആണല്ലോ? അതെ എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നൗ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ ചെറിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം. നോക്കട്ടെ ആരാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരം പറയണമെന്നുള്ളത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാം? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഡയമണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചാർക്കോൾ ആൻഡ് ഡയമണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ചാർക്കോളും ഡയമണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കരി കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയമണ്ടും കാണാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ടിലും ഒരു എലമെന്റ് ആണുള്ളത്. ഡയമണ്ടിലാണെങ്കിലും ചാർക്കോളിലാണെങ്കിലും there is only one element. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് എലമെന്റ് എന്ന്? കാർബൺ. വെരി ഗുഡ്. ഹൂ സെഡ് ഇറ്റ്? പേര് പറയൂ. ഹനിയ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ഹനിയ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഹനിയ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടിലും ഉള്ളത് കാർബൺ ആണ്. ചാർക്കോളിനകത്തുള്ളതും കാർബൺ, ഡയമണ്ടിനകത്തുള്ളതും കാർബൺ. ഡയമണ്ടിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ ചാർക്കോൾ ആവട്ടെ അത്ര കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമല്ല. ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വസ്തുവാണ് ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർക്കോളിനെ ഡയമണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് റിസർച്ചസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ. ഈ ഫീൽഡിൽ ധാരാളം റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയോ മക്കളെ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് വളരെ ചെറിയ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ മേഖല, ദ ബ്രാഞ്ച്, എനിബഡി നോസ് ഇറ്റ്? ആ ഫീൽഡിന്റെ പേരറിയാവോ? വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫീൽഡിന്റെ പേര് അറിയാവോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും ചെറിയ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ്? കേട്ടിട്ടില്ല? നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നാനോ ടെക്നോളജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താന്നറിയില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. വളരെ ചെറിയ ലെവലില്, അറ്റോമിക് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാര്യങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശീലിക്കുക. അതാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ബേസ്. വളരെ മൈന്യൂട്ട് ലെവലിൽ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കും ചെറിയ ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. അതാണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നാനോ ടെക്നോളജിയെക്കാളും ഇപ്പൊ സയൻസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഫെംടോ ടെക്നോളജി. അതായത് ഒന്നും കൂടി അതെന്താവാണ്? മൈന്യൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് പഠനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഫെംടോ ടെക്നോളജി. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊരു കുട്ടിയുടെ ഡ്രീമാണ്. ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുടെ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വെച്ചാണ്. ആൻഡ് നൗ ഷീ ഈസ് ചേസിങ് ഹർ ഡ്രീം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നാനോ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അത് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈവൻ COVID-19 ഡിസീസസിന്റെ കേസിൽ പോലും നാനോ ടെക്നോളജിക്ക് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് നൗ ഷീ ഈസ് ചേസിങ് ഹർ ഡ്രീം. ദാറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ദ സ്പിരിറ്റ്.
സോ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പുകളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഈ ഡ്രീം ദം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് പോലും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഡ്രീമിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ പി സുരേഷ് കുമാർ സാർ, സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഒരു ആശയം, അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്താക്കി ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തില് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ഈ ഷോയിൽ വാസ്തവത്തിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഞാനും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സുരേഷ് സാറും ഉണ്ടാവും. ഒപ്പം മറ്റൊരു സാറ് ജോൺലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറും, ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ, അദ്ദേഹവും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഒപ്പം കരിയർ എക്സ്പേർട്ടായ നമ്മുടെ സിഇഒ ഡോക്ടർ ബോബി ജോസ് സാറും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ 4 പേരാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ടീം. More than 100 persons, 100 faculties are doing research on how to build up the career of young minds. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക്. സയൻസ് ആണോ, അതോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ, അതോ ലാംഗ്വേജ് ആണോ, ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ, അതോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണോ, എക്കണോമിക്സ് ആണോ, ഇനി സിവിൽ സർവീസ് ആണോ ആഗ്രഹം, ഡിഫൻസ് ആണോ ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വലിയ വിങ് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോർ ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ബിഫോർ യു. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫൗണ്ടറും ഒപ്പം തന്നെ റിജു ആൻഡ് PSK എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് ക്ലാസസിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടറുമായ PSK സാർ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സുരേഷ് കുമാർ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. സോ ഹി വിൽ ജോയിൻ വിത്ത് യു ആൻഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഡ്രീം ദ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറും കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വാല്യുബിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് കാണരുത്. പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളും ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡൗൺ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് അതിൽ എഴുതി വെക്കണം. സോ all the very best, and once again a very happy Independence Day for all of you. Okay, so I'm welcoming PSK sir, Suresh Kumar sir for the next session. Please sir. Hello my dear students. Parents ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പാരന്റ്സിനും നമസ്കാരം. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഗുഡ് ഈവനിങ്. കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളോട് നല്ലൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയും. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. താങ്ക് യു. ഇനി കുറച്ചു നേരം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ? Yes. ഞാൻ സുരേഷ് കുമാർ, നിങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ സുരേഷ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ റിജു ആൻഡ് PSK ക്ലാസ്സസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൃശ്ശൂര്? ആൻസർ ചെയ്തോളൂ. റിജു ആൻഡ് PSK ക്ലാസ്സസ്. Yes, sir. ആരാ കേട്ടത്? Devganga. പാലാ ബ്രില്യന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, sir. അതാരാ കേട്ടത്? Devganga. റിജു ആൻഡ് PSK ക്ലാസ്സസ്, പാലാ ബ്രില്യന്റ്, PC തോമസ് സാറ്, അങ്ങനെ കുറെ ആകാശ്, അലൻ, അങ്ങനെ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ റിജു ആൻഡ് PSK ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ. ഫിസിക്സ് സുരേഷ് കുമാർ. എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? PSK എന്നാണ്. PSK B സുരേഷ് കുമാർ, ഫിസിക്സ് സുരേഷ് കുമാർ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ PSK സാർ എന്ന് വിളിക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ PSK സാർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ. ഒന്ന് വിളിക്കുവോ? PSK sir. PSK sir. വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം സമയം ഒരുപാടായല്ലോ. കാരണം ഡേ ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈവനിങ്ങിലോട്ട് കയറി 6-7 സെഷൻസ് ചെയ്തു നമ്മള്. പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നല്ല എനർജി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവ് ആവും. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു 5 തൊട്ട് 10 വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡൈനാമിക് ക്ലാസ്സുകൾ വരാനുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള 2 ആളുകൾ എന്നല്ല, ടീച്ചേഴ്സാണ് അവര്. 2 പേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് ഡോക്ടർ ജോൺലാൽ സാർ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ബോബി ജോസ് സാർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടറേറ്റ് എന്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലായിക്കോളുണ്ട്. ഇവർ 2 പേരും ഡോക്ടർമാരൊന്നുമല്ല, രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അല്ല ഇവർ 2 പേരും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് അവർക്ക് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ, ഡോക്ടറേറ്റ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടറേറ്റ്? ഉണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഡ്രീം ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഞങ്ങൾ പുതുതായി തുടങ്ങി വെച്ചൊരു തുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം ഞാൻ പറയാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രിവാൻഡ്രം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള പല സ്കൂളുകളിൽ ഞങ്ങൾ പോയി. അവിടെ ഞങ്ങൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ്, മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മിക്കവാറും സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊന്നും ഈ നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാംസ്, ഒളിമ്പിയാഡ്സ്, അങ്ങനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവലിൽ വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. റീസൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയില്ല, പലർക്കും അങ്ങനെ എക്സാം ഉള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ NTSC എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം ഒക്കെ വളരെ ഹയർ എൻഡിൽ വരുന്ന എക്സാം ആണ്. പല കുട്ടികളും അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ അല്ല. എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു, അതായത് പറ്റാവുന്ന സ്കൂളുകളെല്ലാം ചെന്ന് കുട്ടികളെ അവെയർ ആക്കുക. ഡേ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ടീച്ചർമാരാണ്. റിജുവൻ PSK ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിലെ ടീച്ചർമാരാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഫ്രീ ടൈം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഡിവോട്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിവോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ. അതാണ് ഡ്രീം ദം. ഇനി എനിക്ക് ഡ്രീം ദമ്മിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം, ഒരു 3 പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ 3 പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെക്കാളും നല്ലത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിന്റെ CEO അറിയോ? ഗൂഗിൾ CEO ആരാ? കമോൺ, ഗൂഗിൾ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, CEO. എന്തായാലും മിണ്ടാത്ത? ഗൂഗിൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആരാ? സുന്ദർ പിച്ചെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, സുന്ദർ പിച്ചെ. അപ്പൊ സുന്ദർ പിച്ചനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോ, വേറൊരു ജോബ്, അതായത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേറൊരു നല്ല കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് CEO. CEO എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. യെസ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. ഈ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാപ്പ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും അത് പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. ഈ ഗൂഗിളിന്റെ CEO സുന്ദർ പിച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഈ ഗൂഗിൾ സുന്ദർ പിച്ചയുടെ സാലറി എത്ര അറിയോ? ഒരു വർഷത്തെ സാലറി 1 ഇയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു വർഷം സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് എത്ര രൂപ സാലറി കിട്ടും? കമോൺ, ഞാൻ പറയട്ടെ. സുന്ദർ പിച്ചയുടെ സാലറി 360 crore, 360 കോടി. അപ്പൊ സുന്ദർ പിച്ചയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ സാലറി എത്ര? ഒരു ദിവസം സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? 1 day. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് 1 year എന്ന് പറയുമ്പോൾ 360 days എന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും? ഒരു ദിവസം 1 crore. 1 crore. നമ്മൾ ഈ 1 crore ഒക്കെ അധികം കേൾക്കണ കേരള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ 1 crore 2 crore എന്നൊക്കെ അധികം പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ, ഗൂഗിൾ CEOന്റെ പെർ ഡേ സാലറി 1 crore. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗൂഗിളിന്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണോ ഈ സാലറി കിട്ടുന്നത്? അല്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട്, അതായത് നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയി പോയി പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ റേഞ്ചിൽ സാലറി ഉണ്ട്. പെർ ഡേ 1 കോടി രൂപ. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എന്തിനാ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാറില്ല? വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് പോലീസ് ആവണം, ചിലർ പറയും എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ആവണം, ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഡ്രൈവർ ആവണം. അങ്ങനെ പല പല ജോലികളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ CEO ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഗൂഗിൾ CEO പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കുവോ? എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഗൂഗിൾ CEO നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കും. ഗൂഗിൾ CEO എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് താഴെ എഴുതി കാണിക്കും. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ലിസൺ ചെയ്യണം. ആ 5 മിനിറ്റ് വീഡിയോ, 4 മിനിറ്റ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ വീഡിയോയുമായി ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ആ 3 എണ്ണത്തിനും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ബിഗ് ഗിഫ്റ്റ് തരും. ഓക്കെ, റെഡി ആയോ? 100 years ago, class of 1920 graduated into the end of a deadly pandemic. 50 years ago, the class of 1970 graduated in the midst of Vietnam War. And nearly 20 years ago, the class of 2001 graduated just months before 9/11. There are notable examples like this. They had to overcome new challenges, and in all cases, they prevailed. The long arc of history tells us we have every reason to be hopeful. So,
be hopeful. I grew up without much access to technology. We didn't get our first telephone till I was 10. I didn't have regular access to a computer until I came to America for graduate school. Under television, when we finally got one, only had one channel. So imagine how awestruck I am today to be speaking to you on a platform that has millions of channels. By contrast, you grew up with computers of all shapes and sizes. The ability to ask a computer anything, anywhere, the very thing I've spent my last decade working on, is not amazing to you. That's okay. It doesn't make me feel bad. It makes me hopeful. There are probably things about technology that frustrate you and make you impatient. Don't lose that impatience. It'll create the next technology revolution and enable you to build things my generation could never dream of. My father spent the equivalent of a year's salary on my plane ticket to the US so I could attend Stanford. It was my first time ever on a plane. But when I eventually landed in California, things weren't as I had imagined. America was expensive. A phone call back home was more than $2 a minute, and a backpack cost the same as my dad's monthly salary in India. And for all the talk about the warm California beaches, that water was freezing cold. On top of all that, I missed my family, my friends, and my girlfriend, now my wife, back in India. A bright spot for me during this time was computing. For the first time in my life, I could use a computer whenever I wanted to. It completely blew my mind. And at that same moment, the internet was literally being built all around me. The year I arrived at Stanford was the same year the browser Mosaic was released, which would popularize the World Wide Web and the internet. The summer I left was the same summer that a graduate student named Sergey Brin met a prospective engineering student named Larry Page. These two moments would profoundly shape the rest of my life. But at the time, I didn't know it. It took me a while to realize that the internet would be the single best way to make technology accessible to more people. And as soon as I did, I changed course and decided to pursue my dreams at Google. Inspired by the wonder that first browser created in me, I led the effort to launch one called Chrome in 2009 and drove the effort to help Google develop affordable laptops and phones. Believe me when I say I saw none of this coming when I first touched down in the state of California 27 years ago. The only thing that got me from there to here, other than luck, is a deep passion for technology and an open mind. So take the time to find the thing that excites you more than anything else in the world. Not the thing your parents want you to do, or the thing that all your friends are doing, or that society expects of you. I know you're getting a lot of advice today, so let me leave you with mine. Be open, be impatient, be hopeful. If you can do that, history will remember the class of 2020, not for what you lost, but for what you changed. You have the chance to change everything. എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ? കേട്ടോ? Yes. ഗൂഗിൾ സിഇഒ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ഒക്കെ വിട്ടേക്കു. സാലറി അറിയണം, 360 crores 1 day 1 crore. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി. ആ സാലറി കിട്ടിയ ആള് നിങ്ങൾ നോക്ക്, കാണുമ്പോ വലിയ ജിമ്മാണോ അദ്ദേഹം? ആണോ? അല്ല. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണോ അദ്ദേഹം? അല്ല. ആണോ? ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ? ഭയങ്കര ഹൈലി ഫ്ലുവന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ? എന്നിട്ടും ഗൂഗിൾ സുന്ദർ പിച്ചെ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി? എന്തുകൊണ്ടെത്തി? എന്തുകൊണ്ട്? അതാണ് നമ്പർ 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് സുന്ദർ പിച്ചെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്? Yes. His dream and his hope. Yes. Dream and his Hope. ഞാൻ പറയട്ടെ, അത് രണ്ടുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടറിയോ? അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് എവിടെയാ? കമോൺ, അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആ കോളേജ് ഏതാ? കാലിഫോർണിയ അല്ല. കാലിഫോർണിയ ഒരു സ്ഥലമല്ലേ മോനെ? സ്റ്റാൻഫോർഡ്. വെരി ഗുഡ്. സ്റ്റാൻഫോർഡ്, അതായത് വേൾഡ് നമ്പർ 2 ആണ്. വേൾഡ് നമ്പർ 2 സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ സുന്ദർ പിച്ചെ എവിടെ എത്തിയത്? അവിടെ എത്തിയത്.
അപ്പൊ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ആണോ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ്? ആണോ? വേൾഡിലെ ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് ഏതാ? ഞാൻ പറയട്ടെ? യെസ്, ആരോ പറയുന്നു. വെരി ഗുഡ്. MIT, അതായത് മാസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ആരാ അത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്? റെസ്ല. വെരി ഗുഡ്. കാരണം നെസ്ലനെ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചോ, ഉറപ്പാണ് അവള് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറോട്ടാ. അവളെ കണ്ടോളുണ്ടോ? കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, കാരണം MIT കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് അവൾ ഭയങ്കരയാണ്. ഈ MIT എങ്ങനെ എത്താം, അതുപോലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ എത്താം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബോബി ജോസ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് 1 by 1 പറഞ്ഞുതരും. ഏത് എക്സാം എഴുതണം, എന്താണ് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള മാർഗം, അവിടെ എത്തിച്ചെന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ഭാഷ സംസാരിക്കണം, ഏത് കോളേജിലാണ് പോകണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരും. ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ. ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 3 പോയിന്റുകൾ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞ 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ പോയിന്റ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയും എല്ലാവരും. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, Be open. ഓപ്പൺ. യെസ്, നമ്പർ 1, ബി ഓപ്പൺ. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതാണ് സുന്ദർ പിച്ചെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ബി ഓപ്പൺ. അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മീൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നോളജ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല മക്കളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? കുട്ടികൾ പ്യുവർ അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നു. എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾ നല്ല ബുക്കുകൾ വായിക്കണം. ഇതാ എന്റെ കയ്യിൽ 2 ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹൗ ടു ടീച്ച് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ടു യുവർ ഡോഗ്. നിങ്ങളുടെ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കും. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? Yes, sir. എന്താ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ? കമോൺ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അക്കാഡമിക്സ് മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്പർ 1, എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പറ്റാവുന്ന അത്ര വായിക്കണം. നമ്മളുടെ വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജസ്, എയിംസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, അതുപോലെ ജിപ്മാർ, അതുപോലെ IITs, NITs, IIM, അതുപോലെ സിവിൽ സർവീസ്, ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം വൈഡായി വായിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. വൈഡായി വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചില തോട്ട് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ രീതിയെങ്കിലും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രീം ദമിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയിം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ബുക്സ് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഡ്രീം ദം മെമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഞങ്ങൾ നമ്പറൊക്കെ അവസാനം തരാം കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഫിസിക്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഞാൻ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറാണ്. PSK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് സുരേഷ് കുമാർ എന്നാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിലും ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തരും കേട്ടോ. അതായത് ഫിസിക്സ് കൂടുതൽ പഠിക്കണോ അത് പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നടക്കണ പുതിയ സയൻസിലും ടെക്നോളജിയും വരുന്ന അപ്ഡേഷൻസ് അറിയണോ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണോ, ചെയ്തു തരാം. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം. ഈ MIT-യിലൊക്കെ നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷന്റെ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു സുന്ദർ പിച്ചെ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്? Impatient. എന്താ ഇംപേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയാം? എന്താ ഇംപേഷ്യന്റ്? ബി ഇംപേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? ആകെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണോ മീനിങ്? ആണോ? പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ. വെരി ഗുഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചടഞ്ഞുകൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല കൊച്ചു ടിവിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നല്ല സീരിയൽ കാണുക ഒന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളെ കുറിച്ചും അയാൾ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ടൊക്കെ കോഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോഡിംഗ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ? കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിംഗ് പഠിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ അറിയണം, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡിങ്ങിനെയാണ്. 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് കോഡിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള നല്ല ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത്. കോവിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സുന്ദർ പിച്ചെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 3 കേസുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. അതായത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും, ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആയി തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ദെൻ 3ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയൂ. Be hopeful. എന്താണ് ഹോപ്പ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? പ്രതീക്ഷ കൈവിടാൻ പാടില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്. ഈ 45th റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്?
സിവിൽ സർവീസ് റിസൾട്ട് വന്നില്ലേ? സിവിൽ സർവീസ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ അതില് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 45, കേരള റാങ്ക് 3 വന്ന കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? ക്ലൂ വേണോ? ട്രിവാൻഡ്രംകാരിയാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം. ഓക്കെ, ക്ലൂ നമ്പർ 2 തരട്ടെ. ആ കുട്ടിയുടെ സിവിൽ സർവീസ് സ്വപ്നം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? ആ കുട്ടി 8ാം ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ സിവിൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം. അതായത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ക്ലൂ നമ്പർ 3 പറയട്ടെ. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ആ കുട്ടി CBSE സ്ട്രീമിലാണ് പഠിച്ചത്. CBSE സ്ട്രീമിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു. CBSE ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി CBSE ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചത്? ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് സിവിൽ സർവന്റ് ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. +1 +2 ആ കുട്ടി എത്ര റാങ്കാ മേടിച്ചറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചു. ഡിഗ്രിക്കും വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചു. പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല മക്കളെ. ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നിയൊരു കുട്ടിയാണ് അവള്. എന്തുകൊണ്ടാ അറിയോ? ആ കുട്ടി സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്തത് തന്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റില്ല. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതിയുള്ളൂ, അതിൽ തന്നെ എഴുതിയെടുത്തു. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ ട്രെൻഡ് അറിയോ? 10ഉം 15ഉം പ്രാവശ്യമൊക്കെ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. എഴുതി അവസാനം കിട്ടി പോയാ പോയി. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്ന് അതിനെ പറയാ. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? സയന്റിഫിക്കായി അപ്രോച്ച്. അയ്യോ, ജയദേവ് അതിനെക്കാണ്ട് നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ട്. ജയദേവ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കണം? സയന്റിഫിക് ആയി പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ CEO പറഞ്ഞ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. നമ്പർ 1 പറയൂ. എന്തായിരുന്നു നമ്പർ 1? നമ്പർ 2 നമ്പർ 3 കാര്യം മതി മക്കളെ രക്ഷപ്പെടാൻ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറാണ്. ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ 3 എലമെന്റുകൾ. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഹയർ ലെവൽ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മക്കളെ ഫിസിക്സ് ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടോ? ഫിസിക്സിനെ ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും? ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളോടും കൂടെ പറയാണ്, ഫിസിക്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫിസിക്സ്. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേര്. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. നമ്പർ ഇതാണ് 90, ഞാൻ പറയാൻ നല്ലത് 90720 90720 13377. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നമ്പറാണ്. ഈ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ഞാൻ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറാണ്, അതിന്റെ ഹെഡാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫിസിക്സ് ടീച്ചറാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഫിസിക്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിലോട്ട് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകാർക്കും ഉണ്ട്. 6ാം ക്ലാസ്സിനും 7ാം ക്ലാസ്സിനും 8ാം ക്ലാസ്സിനും 9ാം ക്ലാസ്സിനും 10ാം ക്ലാസ്സിനും 11ാം ക്ലാസ്സിനും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ല ടഫായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, ലോകത്തുള്ള ഏത് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരോട് പറയും, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിലും ടെക്നോളജിയിലും വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. നല്ല കോളേജുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. അതിന് ബോബി സാർ ഉണ്ട്. ബോബി സാർ എന്നൊക്കെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്പർ മറക്കണ്ട. ഒന്ന് പറയോ, നമ്പർ ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങള്. 9072013377. ഇന്നലത്തെ രാവിലെ തൊട്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി പോലും ഒരു ഡൗട്ടും ചോദിക്കാറില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവരുത്. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നതന്നെ വലിയ സന്തോഷമാട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില സ്കൂളൊന്നും കുട്ടികളോ അനങ്ങൂല, ഒന്നും മിണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല സ്കൂളാന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ. അപ്പൊ
മറക്കരുത്, നമ്പർ മറക്കണ്ട. എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആരാ അറിയോ? ഭയങ്കരനാ വരാൻ പോണത്. ഡോക്ടർ ജോൺ ലാൽ. ഡോക്ടർ ജോൺ ലാലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സയൻസ്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സയൻസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോ സയൻസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ആണ് സാറ് പറയുന്നത്. കേട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈബിളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ ഓഫ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നും കൂടെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ വിളിക്കോ? PSK സാർ എന്ന് വിളിക്കോ? കാരണം ഞാനും നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ്. അതായത് ഒരു മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട്. നിങ്ങൾ മലപ്പുറം അല്ലേ ഡിസ്ട്രിക്ട്? ആണോ? മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണോ? തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണോ? ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയും. ഒരു നാട്ടിൻപുറത്താണ്. അതായത് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഭയങ്കരനായി മാറിയത്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്ക്. അതായത് റിജുവൻ PSK ക്ലാസ്സസിന് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള PSK സാറാണ്. മനസ്സിലായോ? കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു സ്വന്തമായ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്നും അതുപോലെ ബാക്കി ഫ്രീ വരുന്ന സമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. കോവിഡ് സമയത്തൊന്നും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഞങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. 24 മണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളായിട്ടൊക്കെ നടക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം. എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കേട്ടില്ല പുറത്തോട്ട്. Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിനോടും നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനോടും ഭയങ്കര സന്തോഷം. അവർ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നത് യു ആർ lucky generation because your parents are with you, your teachers are with you, they are so much dedicated, they are spending even the holidays are with you. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലക്കി ജനറേഷൻ ആണ്. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് പോയി, അതേ MSc പഠിച്ചു, പിന്നെ B.Ed പഠിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ 2 ഡയമെൻഷനിലാണ് പോയത്. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ once I got the opportunity to do research in Kerala University, Department of Biochemistry, അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പ്രൊഫസറെ ഞാൻ കാണുന്നത്, വളരെ സീനിയറായ ഒരു പ്രൊഫസർ. ആ സീനിയർ പ്രൊഫസർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ എന്തെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, നമ്മൾ ചെറുതെന്ന് കാണുന്നതിനകത്തുനിന്ന് വലിയ ഡ്രീമുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് വലിയ ഡ്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഈ സീനിയർ പ്രൊഫസറോട് ചോദിച്ചു, സാർ എന്താ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വോൾ ലിസാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മക്കളെ, ഇതിനെ വോൾ ലിസാർഡ് അറിയാമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? വേഗം പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത എന്താ? പ്രത്യേകത what is the notable point? Yeah, they are the tail regeneration, the lost tail regeneration. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? ഈ പ്രൊഫസർ ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു, സർ, why you are wasting your time with this little insignificant creature? ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഇതിനകത്ത് എന്താ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, I am trying to separate the gene which is helping to regenerate the lost tail. ആ നഷ്ടപ്പെട്ട വാലിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീൻ ഇതിനുണ്ടാകും. ഞാൻ അതിനെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് 30 വർഷത്തിനു മുമ്പ് കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെന്തിനാ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഒരാളിന്റെ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ആ കാല് മടക്കി കൊണ്ടുവരണം. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായി? നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പക്ഷെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനകത്ത് ഡ്രീം. അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടത്. അത് എന്നെ വളരെ മാറ്റി. അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇടയായി.
ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിന് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടി? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ ഗോട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ. മനസ്സിലായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? അപ്പൊ നമ്മള് അതുപോലുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ പോയാൽ ദ ക്യാമ്പസ് ക്യാൻ മോൾഡ് യു. ഞാൻ പറയാം, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡൽഹി ക്യാമ്പസ്, അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ ആ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങളെ മോൾഡ് ചെയ്യും. ഡ്രീം ദം പ്രോഗ്രാം ഈസ് trying to guide you to such wonderful centers. മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലേക്ക് വരണം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വണ്ടർഫുൾ ആയ ഡിസ്കവറീസിലേക്ക് ചെല്ലണം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു പാറയാണ്. പാറയുടെ വൈറ്റ് കളറിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? യെസ്, പറഞ്ഞോ, ആരോ പറഞ്ഞു? യെസ്, ആ പറഞ്ഞ ആളാരാ? സമ്മതിച്ചു, പറഞ്ഞ ആളാരാ? നിവേദിത. യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. ഇത്ര നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ആ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലെസ്ഡ് സ്കൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ലൈക്കനാണ്. ലൈക്കനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളെ? പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളിടത്ത് ഇത് കാണില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാമോ? Can you say something? Algae, fungi, school. Makla, it is an association between algae and fungi. Great. After my PhD program, I got the opportunity to present a paper in Indian Institute of Science. Sir പറഞ്ഞ ഡ്രീം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ചെന്നു. അന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും ആളില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ബയോടെക്നോളജി സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠിക്കുമ്പോൾ BSc പഠിക്കുമ്പോൾ MSc പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ടീച്ചർ പാസീവ് വോയിസിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ലൈക്കൻ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗ ആൻഡ് ഫംഗി. ഞാനത് പഠിച്ചെടുത്തു, എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി, മാർക്കും കിട്ടി. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് ഹീസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദിസ് ലിറ്റിൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ക്രീച്ചർ. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ട്രസ്റ്റ് ഏരിയ, വേർ യു ആർ വർക്കിംഗ്? എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഐ എം വർക്കിംഗ് ഓൺ ലൈക്കൻ. ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ യു ആർ one of the most important scientists in the area of biotechnology, that why you are wasting your time with the lichen? He became furious. Who told you I am wasting my time? I am very particular about my research. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ lichen is an association between alga and fungi. ഞാൻ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു. So what? അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം, where lichen is growing? Tell me where lichen is growing. Tell me where lichen is growing. പറഞ്ഞു മക്കളെ, എവിടെയാ ലൈക്കൻ വളരുന്നത്? റോക്ക്. ഇറ്റ് മേ ബി ഗ്രോയിങ് ഓൺ ട്രീ ട്രങ്ക്സ്, അൺപൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ അറിയാമോ? ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് റോക്ക് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞടാ, ഡേ ടൈമിൽ പാറയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡേ ടൈമിൽ പാറയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ലൈമറ്റ് Too hot. Am I audible to you? Yes. Tell me, what is the temperature during daytime on the rock? Too hot. Yes. Too hot. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതിനെന്താ സാർ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, lichen got a gene which is helping to survive the lichen on rock in this hot ambience. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു. എന്താണെന്നറിയോ പഠിച്ചത്? 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച ഇതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ. ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ നിങ്ങൾ റോക്സും സോയിലും ഉണ്ടാകും. റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ. ദി സോയിൽ ജനറേഷൻ ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈക്കൻ. ഈ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ ക്രീച്ചർ ആണ് സോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. It is growing close to rock. എന്നിട്ട് it is secreting some acids like oxalic acid. Slowly it is able to decompose rock and making soil. ഞാൻ പറയും, സബ്ജക്ട് എത്ര ടഫ് ആണെങ്കിലും be close to the subject. You can break the subject. You can crack the subject. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, I am working on lichen. I am trying to separate the gene which is helping the lichen to grow on rock. ഇതൊരു ഡ്രീമാണ് കേട്ടോ, നടന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ജീൻ ടു റൈസ് ആൻഡ് ബനാന. സോ ഐ ക്യാൻ റേസ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ സഹാറ.
ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? 2 minutes. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയാമോ? വേഗം പറയാമോ? വേഗം പറയാമോ? എന്താ കണ്ടത്? ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. Okay, heart was taken from Trivandrum to Ernakulam for transplantation. ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ. ഫസ്റ്റ് 1967, ദാറ്റ് മീൻസ് 50 years back. 50 years back. മക്കൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ. ഇനി സാറ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടന്ന 1968. അവിടെ നോക്കിക്കോണം, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. 68 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടത്തിയത് പി വേണുഗോപാൽ, 1994. ഇത് എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ നടന്നത്? ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തണം, അതിനാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡ്രീം. ഓക്കെ, ഹീസ് ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, 68 ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ. പക്ഷെ 1994 ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. ദർ വാസ് എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ്. അതിന് ഇന്ത്യൻ ലോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഡോക്ടർ KM ചെറിയാൻ. ഈ ഡോക്ടർ KM ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി സയന്റിസ്റ്റാണ്. He did what first pediatric and first heart lung transplantation, first heart lung transplant. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പൊ ഇത് മലയാളി സയന്റിസ്റ്റാ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മലയാളിയാണ് MS വലിയത്താൻ. നമ്മള് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാൽവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒക്കെ മലയാളികളാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, 1967 ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഏതിന്റെ പുറകിലാ? ഏതെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് നടന്ന ഹാർട്ടിന്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തോ, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്സും ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജിയും ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡോക്ടേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ വൈ കാൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട്? വൈ കാൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട്? ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് നടന്ന കേസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഡ്രീം റൈറ്റ് നൗ. ഇപ്പൊ തൊട്ട് ഡ്രീം ചെയ്തു തുടങ്ങണം. ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ്. നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഐ ആം ബിലീവിംഗ് ബയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട്. We have to build a bio artificial heart. Okay, അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ റിസർച്ച് സെന്ററുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എക്സാം എഴുതണം? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയും, റൈറ്റ് നൗ യു ഡ്രീം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ്. യു ഹാവ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സംതിങ് ടു ദ നേഷൻ. എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രൊഫസർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഡോക്ടർ ബോബി ജോസ്. I would like to welcome Bobby Jose to explain that thing in coming minutes. Okay, may God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
about the children, they are doing very well. Congratulations to the school authorities and teachers for making such brilliant students. This is my first comment related to Hira School, Kaipamangalam. Okay. Thank you, sir. And നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ട് സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹൈ എൻഡ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചതും കേട്ടതും. ഓക്കെ. എനിവേ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വേണം, ബിക്കോസ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരു 1 more hour കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ എനിവേ മൂവീസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2019 ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ടെക്നിക്കലി ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മൂവിയാണ്. ടെക്നിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ആ മൂവി. അതുപോലെ കുറച്ച് മുന്നേ വന്നൊരു മൂവി അവതാർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് ആൻ ആനിമേറ്റഡ് മൂവി ആൻഡ് ടു മെനി അവാർഡ്സ് ഗോട്ട് ഫോർ ദിസ് ജെയിംസ് കാമറൂൺസ് അവതാർ. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ടു ദ കിഡ്സ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു മൂവിയെ പറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മൂവി ഈസ് കാർസ്. 1, 2 and 3. ഈ മൂവി മിക്കവാറും കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ കാർസ് 4. വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. In 2021 the movie may come. And now I will ask you a question related to this movie Cars. കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക. And what is the name of this car? Lightning McQueen. Yes, it is Lightning McQueen. അല്ലേ? കാർസ് മൂവീസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് McQueen, ലൈറ്റ്നിങ് McQueen. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ്നിങ് McQueen. എന്നാൽ ഈ കാറിന്റെ പേരറിയോ? Cruise. Yes, it is Cruz Ramirez. കുട്ടികൾ കാർസ് മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയാം. വെരി ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂസ് റെമിറസ്. ഓക്കെ, ഇത് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ക്രൂസ് റെമിറസിന് വോയിസ് കൊടുത്ത ആരാന്നറിയോ? The dubbing artist gave voice to Cruz Ramirez. ആർക്ക് പറയാം? Okay, this is the answer. It is Cristina Alonso, and she is an actress at the same time a dubbing artist. ഇവരാണ് ക്രൂസ് റെമിറസിന് വോയിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ 2 പിക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. Can you see any similarity in between these 2 pictures? One is Cruz Ramirez and second one is Cristina Alonso. Smile. Smile. അല്ലേ? ക്രിസ്റ്റീന അലോൺസോയുടെ സ്മൈല് അതുപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രൂസ് റെമിറസിൽ. അപ്പൊ നോക്കാം, ക്രൂസ് റെമിറസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ആനിമേറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ആരാണ് ക്രൂസ് റെമിറസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ് ആനിമേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആള്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഹിന്റ് തരാം. ഒന്നിലധികം ഹിന്റുകൾ തരാം. കാർസിൽ 189 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് McQueen ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രൂസ് റെമിറസ്. ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരറിയോ? എനിബഡി? ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നെയിം കൂടെയാണ്. എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹിന്റിലേക്ക് വരാം. ക്രൂസ് റെമിറസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ആൻസർ അറിയോ? ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ അറിയോ? മറ്റൊന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്കർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2016 മികച്ച ആനിമേഷൻ ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കർ കിട്ടിയ ആ ചിത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആനിമേറ്റർ. ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, ഓസ്കർ വിന്നർ ആണ്. ഒരു ഹിന്ദു മലയാളിയാണ്. റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് അദ്ദേഹം ആനിമേഷൻ അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു മലയാളി കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാലോ, AR റഹ്മാൻ
ശരിക്കും പറഞ്ഞ മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഓസ്കർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമല്ല ആനിമേഷനിൽ ഓസ്കർ കിട്ടിയ മറ്റൊരു മലയാളിയുണ്ട്. പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം. Parents also can answer. This is a person who got animation award in 2016 in Oscar. And എന്റെ പേരറിയോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരറിയോ? ഓക്കെ, നോ. മനോജ് മൈറ്റ് സാമ്പളിന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഒറിജിൻ ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സാജൻ സ്കറിയ എന്നാണ്. സാജൻ സ്കറിയ. നോക്കുക, സാജൻ സ്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മലയാളിയാണ്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്, കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ he studied his computer science engineering in NIT Calicut. നോക്കുക, കോഴിക്കോട് NITയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് US-ല് വിസ് ലാബ് ടെക്സാസ് A&M യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആനിമേഷനിൽ ചെയ്ത് 2001 ഡിസ്നി പിക്സാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഓസ്കർ വിന്നറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച മലയാളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിഗ്രി പോലും, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് പോലും കേരളത്തിൽ പഠിച്ച ആളാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ, ഏറ്റവും മികച്ച അവാർഡുകളിൽ ഒന്നായ ഓസ്കർ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേരത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അത് പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പ്ലാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം സാജൻ സ്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളിക്ക് ഓസ്കർ വരെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മൾ സുന്ദർ പിച്ചയെ പറ്റി നേരത്തെ കേട്ടു, ഗൂഗിൾ സിഇഒയെ പറ്റി കേട്ടു. അതുപോലെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ആൾക്കാരുടെ നിരയിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച മലയാളികൾ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സാജൻ സ്കറിയ. ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് കാർ ഈസ് ആക്ച്വലി സാജൻ കറിയ. സാജൻ കറിയ. അതിൽ 189 ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സാജൻ കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാറ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുമായി ചേർത്തിട്ടാണ് പിക്സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുതിയൊരാളെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സാജൻ സ്കറിയ. മറന്നു പോകരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഇനി ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം പഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. പേരൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേഷൻ 11th 12th കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആനിമേഷനിൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ട് സെക്ടറാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പിന്നീട് ആനിമേഷൻ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ആനിമേഷനും ഡിസൈനിങ്ങും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നന്നായി വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതാം, ക്രിയേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതാം. അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 4 വർഷത്തെ ബ്ലെൻഡഡ് ബി ഡിസൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതും ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. 11th 12th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, 10th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ കോഴ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ബി ഡിസൈൻ കോഴ്സുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനും അതുപോലെ IITs, IIT ബോംബെ, IIT ഗോട്ടി, IIT ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് IIITDM ജബൽപൂർ, ഇവിടെയൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി ഡിസൈൻ കോഴ്സ്. അവിടെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ അവിടെ പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം. അപ്പൊ ജനറലി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ കോഴ്സ് നൽകുന്ന ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടെത്തുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ട എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ആ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായി ബി ഡിസൈൻ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നു. IITയിൽ ബി ഡിസൈൻ കോഴ്സ് പഠിക്കാം. ആ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുട്ടികളെ ബി ഡിസൈൻ കോഴ്സ് IITയിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട എക്സാമിനേഷന്റെ പേരാണ് UCET, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ഡിസൈൻ. UCEED, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ഡിസൈൻ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ഏത് ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കുക? ഈസ് ദർ എനി ഫിസിക്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി ഓർ ബയോളജി ഓർ മാത്തമാറ്റിക്സ്? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം.
ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ. So look at this question. This is a first question for used examination in 2019. Question നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. Show below are sole designs of slippers, of which some are matched pairs. Identify the total number of matched pairs in this image. കണ്ടോ, സ്ലിപ്പറിന്റെ ഡിസൈനാ. ഇതിൽ മാച്ച്ഡ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാച്ച്ഡ് പെയേഴ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും ബയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Exclusively we can say that answer is no. But your logical mathematical thinking should be sharp. Your mental ability should be very, very strong. Then only you can answer this type of questions. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് നമുക്കത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദി ക്രിക്കറ്റർ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഗിവൺ ഫ്രണ്ട് പോസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഒരു ക്രിക്കറ്റർ നേരെ നിൽക്കുന്നു, സൈഡ് വ്യൂ എന്താണെന്ന ചോദ്യം. This question also does not contain any physics, chemistry or mathematics. കണ്ടോ, നമ്മളെ മെന്റൽ എബിലിറ്റി സ്ട്രോങ് ആവണം. വാട്ട് ദേ ആർ സെർച്ചിങ് ഈസ്, യൂസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് whether you people have strong design aptitude. ഡിസൈൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം. This is about cubes. A solid object made of cubes is shown below. This object is symmetric about all three axes and does not contain cavities. How many cubes does the solid contain? കണ്ടോ, ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്ര ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടെന്നാ ചോദ്യം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ, യൂസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. 68th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The following figure X is folded into a cube. Find the correct form of the cube from the four alternatives. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ക്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലോസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്? അതില് ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് ക്യൂബ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇതും ക്യൂബ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ 4 ചോദ്യങ്ങളും യൂസ്ഡ് എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിലെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മനഃപൂർവ്വമാണ്. അതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഈ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is exclusively mean for class 10 students. 11th-ലും 12th-ലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുതിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എക്സാം എഴുതി യെസ് ഒന്ന് പറയണം. Those students in 11th and 12th who just appeared for national talent search examination, 10th ക്ലാസ്സിൽ എഴുതേണ്ട എക്സാം ആയിരുന്നു. ആ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അത് എഴുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, എനിവേ നോ ഇഷ്യൂസ്. 8th, 9th, 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ 10th-ൽ എത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 10th-ലെ കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതേണ്ട നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും എഴുതണം. I think Jamal sir will give guidance for national talent search examination. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് 8th, 9th, 10th class onwards, whenever you are getting a chance to write fellowship or scholarship examination, you should write that one. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, മിക്കവാറും എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. After your class 12th, whenever you are writing joint entrance examination main or joint entrance examination advanced, NEET, QSET, HSEE എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എൻട്രൻസ് ഉള്ളത്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. സിമിലർലി
ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾക്കും എഴുതാം DUET. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. നല്ല ഹൈ എൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ MCQs ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഷുഡ് ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ്. അതിൽ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ എക്സാമിനേഷന്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുക. 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. 10th കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 9th നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എഴുതേണ്ട എക്സാം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. 8th ആഫ്റ്റർ 2 years എനിക്ക് എഴുതേണ്ട എക്സാം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ എ പ്രാക്ടീസ് ടു അറ്റൻഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ്. അതിൽ 2 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് 1 ദെൻ സ്റ്റേജ് 2. അതിൽ സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് സ്റ്റേജ് 2 എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ആ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ നോക്കുക. സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട്, മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തീർച്ചയായിട്ടും നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിപ്പിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാറ്റ്. സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റാണ്. അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, സയൻസ് ഉണ്ട്. So when you are practicing SAT for National Talent Search Examination, actually what you are getting is a practice on MCQs. അത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ MCQs ടാക്കിൾ ചെയ്യാം, സോഷ്യൽ സയൻസ് പറ്റും, സയൻസ് പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഏത് എൻട്രൻസ് എക്സാം എടുത്താലും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ 12th കഴിഞ്ഞ എൻട്രൻസ് ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. IAS പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷനിലെ 2 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 2 പേപ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. So you should have a well practiced platform on MCQ. Start with the NTSC. രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നാ പറയാം. മെന്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ യൂസ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ NTSC is an example. ഇത് 8th 9th 10th ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക. 11th 12th ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ 8th 9th 10th ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടികൾ 11th 12th ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാവുന്ന മറ്റൊരു നാഷണൽ ലെവൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷന്റെ പേരാണ് NSTSE. നാഷണൽ ലെവൽ സയൻസ് ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ. അത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, എ സീരീസ് ഓഫ് കൺട്രീസ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിയാഡ്സ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിയാഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എയിം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബ്രിങ്ങിങ് ദ മോസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റഡ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ടുഗെദർ. കണ്ടോ? ആ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലും നാഷണൽ ലെവലും കഴിഞ്ഞ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് വൈഡ് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് MCQs എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൃത്യമായും ഉറച്ചു കിട്ടും. അതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിയാഡ്സിൽ നോഡൽ സെന്റർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ TIFR and organized by Indian Association of Physics Teachers IAPT, and mathematics is controlled by National Board of Higher Mathematics. And Indian Association of Physics, they are conducting the examinations for physics, chemistry, biology, astronomy. 11th 12th കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. 8th 9th 10th കുട്ടികൾക്ക് ജൂനിയർ സയൻസ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ജൂനിയർ സയൻസ് NSEJS. ഇതൊന്ന് സ്കൂളൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഒളിമ്പിയാഡ്സ്. അതിന് പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ്. അതുപോലെ ക്ലാസ്സസ് 1 to 12th സ്റ്റുഡൻസിന് എഴുതാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് SOF, സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ആ സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. നാഷണൽ സൈബർ ഒളിമ്പ്യാഡ്, സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഒളിമ്പ്യാഡ്, കോമേഴ്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ്. ഇവിടെ കൊമേഴ്സ് കുട്ടികളുണ്ട്. ജനറൽ നോളജ് ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായും എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് SOF. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫെലോഷിപ്പ് ഓർ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാംസിനെ പറ്റിയാണ്.
NTSE 10th standard, NSTSE 1st standard to 12th standard, international Olympiads 8th, 9th, 10th, 11th, 12th classes, and last one is SOF, Science Olympiad Foundation. ഇതൊക്കെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് after 12th, if you want to go to a very high-end institution in India, you can clear the entrance examination very easily. Practice നേരത്തെ തുടങ്ങണമെന്നർത്ഥം. അതുപോലെ 11th-ലും 12th-ലും പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ, 10th-ൽ നിന്ന് 11th-ലേക്കും 12th-ലേക്കും വരുമ്പോൾ സയൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു എക്സാമിനേഷന്റെ പേരാണ് KVPY. ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന, KVPY, കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന. ഇതൊരു ഫെലോഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷനാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്ലിയർ KVPY, then you will get 5,000 rupees per month scholarship. അതല്ല അതിന്റെ അട്രാക്ഷൻ. നിങ്ങൾ KVPY ഫെലോ ആണെങ്കിൽ the most important advantage is you will get admission in IISc, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്. നേരത്തെ ജോൺലാൽ സാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം KVPY ആണ്. സിമിലർലി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്, IISER, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന IISERs 7 എണ്ണം ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. റാങ്ക് നമ്പർ 1 പൊസിഷനിൽ പൂനെയാണ്. അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ചാനൽ KVPY ആണ്. അതുപോലെ IIIT ഹൈദരാബാദ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഹൈദരാബാദ്, അവിടേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ചാനലിലും KVPY ഉണ്ട്. So it is very important to tackle this fellowship examination, Kishore Vaidyanik Protsahan Yojana. ഇപ്പൊ ഞാൻ 11th-ലും 12th-ലും എഴുതാൻ പറ്റിയ 2 ഫെലോഷിപ്പ് എക്സാംസും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഐ എം എൻഡിങ് വിത്ത് ദീസ് KVPY. ഇനി എനിക്ക് പേരൻസിനോടാ പറയാനുള്ളത്. നോക്കുക, 29th ജൂലൈയിലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വന്നത്. ആ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ദ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ളതാണ്. പേരൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ദ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ബാച്ചലർ ഓഫ് സയൻസ് എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർട്സ് എന്നോ, അതും അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്നോ പറയും. എന്നാൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുമ്പോൾ പറയുക ബാച്ചലർ ഓഫ് ലിബറൽ ആർട്സ് എന്ന പേര് തന്നെ മാറുന്നു. ബാച്ചലർ ഓഫ് ലിബറൽ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ പെടുന്ന മ്യൂസിക് ഇത് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്യാം. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി. അപ്പൊ നമ്മൾ 8th, 9th, 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികൾ ഒരു പക്ഷേ 11th, 12th കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സസ് വന്നേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ഞാൻ വരുമെന്ന് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട്. അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. IIT മദ്രാസിൽ ഓൺലൈൻ BSc ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 1 വർഷം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം. then we can call it as foundation level. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം. then it is known as a diploma. You will get a certificate for diploma. അതും അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിഗ്രി, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് റിസർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ, IIT ഖരഗ്പൂരിൽ MBBS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നു. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അവിടെ പോയി പഠിക്കണം. അതിൽ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്. അതിന് പേരൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സും അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്താൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിന് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടരുത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ, ആർട്ടാണോ,
ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ, മെഡിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ, അഗ്രികൾച്ചർ ആണോ, ഏത് സെഗ്മെന്റിൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനാണോ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് കോഴ്സിന് പോകണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഏതാ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന്. നേരത്തെ PSK സാർ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആൻസർ പറയുന്നു, ഞാൻ കേട്ടു. വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ നമ്പർ 1 പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു Massachusetts Institute of Technology, MIT. Just below Stanford, then Harvard, then California, and to 162nd position IIT Bombay. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് MIT ആണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന MIT-യിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർട്ട് പഠിക്കാം, ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാം, ടെക്നോളജി പഠിക്കാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാം, സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് MIT-യിൽ പോയി പഠിക്കാം. ഏത് സബ്ജക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ അവിടെ വരുന്നില്ല. സോ റാങ്ക് നമ്പർ 1 all over the world, the best university is Massachusetts Institute of Technology. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും, എന്താണ് ഈ MIT അല്ലേ? ഞാൻ MIT-യുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഒന്ന് കാണുക MIT-യുടെ വീഡിയോ. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഒരു 1 minute വീഡിയോ ആണ്. ജസ്റ്റ് യു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ, Massachusetts Institute of Technology. യെസ്, MIT കണ്ടല്ലോ. യെസ്. യെസ്, MIT-യിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്ന് യെസ് പറഞ്ഞേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. യെസ്, ചെറിയ ശബ്ദം മുതൽ വലിയ ശബ്ദം വരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. I would like to join in MIT either for undergraduate course or for post graduation or at least for research. ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ച് എങ്കിലും MIT-യിൽ പോയി പഠിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. നേരത്തെ കണ്ടുവെക്കണം. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, Massachusetts Institute of Technology, ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ എൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെ എത്താം? MIT-യിൽ എത്തണമെങ്കിൽ 2 എക്സാംസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് SAT, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ACT. And SAT examination is conducted by College Board. നിങ്ങളൊന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. You will get the informations. There are 20 SAT subject test. അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചോളൂ. Moreover, next one is ACT, American College Testing. അതിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, വലിയ ടഫ് ഒന്നും അല്ല. 11th-ലും 12th-ലും പഠിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സാറ്റും ആക്ടും ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ദ സിലബസ് ഓഫ് ദി സാറ്റ് ആൻഡ് ആക്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. അതിൽ ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ ടെന്റേറ്റീവ് ലിസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിംഗ് IITs, NITs, IIITs, AIIMS, All India Institute of Medical Science, then JIPMAR, then ISER, then ISI, NID, Central University, so and so. This is a list of institutions of national importance. അതുപോലെ സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്.
more than 23. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്തു പോയി പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, കേരളത്തിൽ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രോങ്. നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. IISc, IIST, ISI, VIT, ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ആവാം. എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. യു മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ്. നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസ്. അത് ഞാൻ NIT, IIT, CFTI, IIP, RGI, PT, IIST എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാം. അതിൽ ബെസ്റ്റ് കണ്ടെത്തണം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് MBBS ആവാം, BDS ആവാം, BAMS ആയുർവേദ ആവാം, BHMS ഹോമിയോ, BSMS സിദ്ധ, BUMS യുനാനി, BSc അഗ്രികൾച്ചർ ആവാം, ഫോറസ്ട്രി ആവാം, ഫിഷറീസ് ആവാം, വെറ്റിനറി സയൻസ് ആവാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. മെഡിക്കൽ, അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എയിംസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ നമ്പർ 1. 13 എയിംസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിലോ ജിപ്മർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രീം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല, പ്യൂർ സയൻസ് പഠിക്കാം. അതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, ഐസർ, നൈസർ മുതങ്ങിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആവാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അലൈഡ് ആവാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാവാം. ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഏത്? യു ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് വൺ. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ പറയാം. ഞാനതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ 3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. NITs, there are 31 NITs, triple ITs, 23 numbers. Then CFTI, centrally funded technical institutions, 23 in number. ഇവരൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിന് താഴെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സെപ്പറേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീമിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ സ്ട്രീമിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടേണ്ട എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. വൺസ് അഗൈൻ ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന്റെ പേരാണ് ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് NITയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, JEE മെയിൻ എഴുതണം. അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ITയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, JEE മെയിൻ എഴുതണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിന്റെ എക്സാമിനേഷന്റെ പേര് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നാണ്. JEE അഡ്വാൻസ്ഡ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞോളൂ, JEE മെയിൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താലേ JEE അഡ്വാൻസ് എഴുതാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ JEE മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആദ്യം എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് വേണം എങ്ങോട്ട് കയറാൻ? JEE അഡ്വാൻസിലേക്ക് കയറാൻ. ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. ആ എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ, എത്ര സ്കോർ കിട്ടിയാലാണ് JEE മെയിനിൽ JEE അഡ്വാൻസിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുക, എന്തൊക്കെയാണ് റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി. പേരൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജനറൽ, OBC, SC, ST, EWS, PWD ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ റാങ്ക് ആണ്. അതിൽ OBC നോൺ ക്രീമി ലെയർക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. OBC നോൺ ക്രീമി ലെയറിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് 27% സീറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾ OBC കാറ്റഗറിയാണ്, പക്ഷെ നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? അതിന് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. നോർമലി സർവീസ് ക്ലാസും പ്രൊഫഷണൽ ക്ലാസും രണ്ടായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. 2 പേർക്കും 2 റൂളാണ്. വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അത് 2 കൂട്ടർക്കും വേറെ വേറെയാണ്. ദർ ആർ റൂൾസ്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം സമയം എടുക്കും. ആർക്കെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഡ്രീം ദം ഈസ് ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഞാൻ അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഈ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോക്കുക, ജനറൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസ് ജെയ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ജെയ് അഡ്വാൻസ് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് കയറാൻ ജനറൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസിന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വേണ്ട സ്കോർ 77 ആയിരുന്നു. 77 എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് 360 ആണ്. ആ 77 എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം. റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ 80 എന്ന് എഴുതുന്നു. So to qualify from JEE Main to JEE Advanced, the score required is only 80 out of 360. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കുക, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 4 മാർക്കാണ്. And there are 90 questions. So 90 into 4 is equal to 360. This is a total score. What we need is only 80. So the statistics says that only 20 questions are required. കണ്ടോ, നമ്മൾ ജെയ് മെയിനിൽ നിന്ന് ജെയ് അഡ്വാൻസിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കയറാൻ we need only 20 questions. Out of 90 questions, 70 questions are not required. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? Science students, 11th, 12th, is it possible for you to cover this 20 questions out of 90 questions, yes or no? Nobody is answering. 10th കുട്ടികളത് ആൻസർ ചെയ്യോ? നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ out of 90 questions, can you clear 20 questions? ആരും മിണ്ടുന്നില്ലേ? Yes or no? Is it possible for you to cover 20 questions out of 90 questions in JEE Main? Yes or no? Yes, sir. Yes, it is possible. പക്ഷെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. നമ്മൾ കരുതുക JEE Main ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ഔട്ട് ഓഫ് 360 ഒരു 320, 300 സ്കോർ ഒക്കെ വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുക. അത്രയൊന്നും സ്കോറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പേരൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്കോർ റിക്വയർഡ് ഈസ് ഓൺലി 77 in the last year. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ JEE അഡ്വാൻസിലെത്താം. അഡ്വാൻസിലെത്തിയാൽ IIT പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ IIT എന്താ പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ? നമുക്ക് 23 IITs ഉള്ളതിൽ ചെന്നൈ IIT ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം. ചെന്നൈ IITയുടെ വീഡിയോ ആണ്. അത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രമല്ല, അവിടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉണ്ട്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MA ആർട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെന്നൈ IIT ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 1 minute വീഡിയോ ആണ്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.
രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടു അല്ലേ? മസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും IIT ചെന്നൈയും കണ്ടു, IIT മദ്രാസ്. നോക്കുക, IIT മദ്രാസ് അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. റിസർച്ച് ഇസ് വെരി വെരി സ്ട്രോങ്. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ IITസിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. IITസിൽ ഏതാണ്ട് 94 കോഴ്സസ് ഉണ്ട് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് വഴി. ബയോളജിക്കൽ സയൻസ്, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ, ആർട്സ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MA പ്രോഗ്രാംസ് ഉൾപ്പെടെ, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് 94 കോഴ്സസ് ഉണ്ട് IITസിൽ. വലിയ ടഫ് ഒന്നുമല്ല. വേണമെന്ന് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും IITs. അതുപോലെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്തായാലും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്നാണ്. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ മുന്നേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ MHRD സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലൊരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ട്. അവരൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് QCET, QCET. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. എല്ലാ കുട്ടികളും പേരൻസും ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ സയൻസ് മാത്രമല്ല, കോമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർട്സ് ഉണ്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്. ഏത് സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ആൻഡ് ദേ ആർ കണ്ടക്ടിങ് ആൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. CUCET 13 സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ കൺസോർഷ്യമാണ്. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആർ ദയർ. ഇനി ഞാനൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, then Vellore Institute of Technology and BITS, Birla Institute of Technology, Manipal Institute of Technology, Cochin University of Science and Technology, National Institute of Design. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് B ഡിസൈൻ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ 1 ആണ് കേട്ടോ. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് B ഡിസൈൻ, M ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അവർ സ്പെസിഫിക്കലി M ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം പറയുന്നുണ്ട്. പേരുകൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. സിറാമിക് ഡിസൈൻ, ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ, എക്സിബിഷൻ ഡിസൈൻ, ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഡിസൈൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫർണിച്ചർ ഡിസൈൻ പോലുള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസൈൻ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു NID. അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എഴുതാം. 12th കഴിയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. സയൻസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് NID. then SRM ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ. മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഏത് അഡ്മിഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം, ആരാവണം? ഉടനെ വരെ MBBS ഡോക്ടർ ആവണം. MBBS ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം. അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, MBBSന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനത് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം. ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻസ് ഫോർ MBBS there is only one examination and that examination is NEET. ആ NEET എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത, NEET എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി അഡ്മിഷൻസിന് ശ്രമിക്കുമ്പം you should be aware of the total number of seats. All over India MBBS അഡ്മിഷൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആലോചിക്കുക, അവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ നമുക്കൊരു 4500 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 4500 സീറ്റ്സ്. എയിംസിൽ ഒരു 1200 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ജിപ്മറിൽ ഒരു 200 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ ഒരു 1000 സീറ്റ്സ്. എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 8000 സീറ്റ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ the number of students who appeared for NEET examination, it was 15.5 lakhs. 15.5 lakhs. ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 15.94 lakhs ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 16 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് NEET എഴുതുന്നത്. അതിൽ ആകെ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8000 സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരളത്തിലെ അഡ്മിഷൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തില് MBBS മാത്രമല്ല,
BDS, BAMS, BSMS, BHMS, BUSMS, അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, ഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട്. അവിടെയും പേരൻസിനോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. കേരളത്തിൽ OBC കാറ്റഗറിക്ക് 30% സീറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഓരോ കാസ്റ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, കാറ്റഗറി സബ് കാറ്റഗറി പേരൻസ് നോക്കുക. ഈഴവ, മുസ്ലിം, ബാക്ക്വേർഡ് ഹിന്ദു, ബാക്ക്വേർഡ് ക്രിസ്ത്യൻ, കുശവൻ, കുടുംബി, വിശ്വകർമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 9ഓളം സബ് കാസ്റ്റുകൾക്കായി സീറ്റ് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാറ്റഗറിക്കാർക്കും വേണ്ടത് ഓരോ റാങ്ക് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ കാറ്റഗറിക്ക് കിട്ടേണ്ട റാങ്ക് പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഏത് അഡ്മിഷൻസിനും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ്. നോ ഇഷ്യൂസ് ആർ ദെയർ വിത്ത് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് MBBS അഡ്മിഷനെ പറ്റി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻസും എന്ന് ഓർത്തോളൂ. നോക്കൂ, MBBS ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയത് 936 ആണ്. At the same time, for Eedava category student, in the last year, the last rank, it was 1654. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കി. അതുപോലെ മുസ്ലിം കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ 1471 ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നോൺ ക്രീമി ലെയറിൽ പെടുന്ന മുസ്ലിം കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് MBBSന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയേക്കാളും എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ കാറ്റഗറി വൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പേരൻസ് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഏത് റാങ്ക് പൊസിഷനിലാണ് അഡ്മിഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ അവർക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് MBBSുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ MBBS മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിന് പോയാലും ആ കോഴ്സിലൊക്കെ തന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. ഇനി MBBSന് ശേഷം ഞാൻ പ്യൂർ സയൻസിലേക്ക് വരുന്നു. പ്യൂർ സയൻസിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ 4 അഡ്മിഷൻ ചാനൽസ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്ന് KVPY ആണ്, 2 JEE മെയിൻ ആണ്, മറ്റൊന്ന് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് നീറ്റ് ആണ്. ഈ എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ വഴി IIScയിൽ പഠിക്കാം. ISER പേരൻസ് ഈ പേരുകളെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. അഡ്മിഷൻ ചാനൽസ് ഒന്ന് KVPY, JEE അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് NICER. They are conducting their own examination which is known as NEST. Then സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഇനിയുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യണം. ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യണം. പേരൻസിന്റെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നോക്കുക, സ്കൂൾസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നോക്കുക. സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സയൻസ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് അഗെയിൻ സയൻസ്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ലൈഫ് സയൻസ് 3ഉം സയൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടും. അടുത്ത കണ്ടോ, സ്കൂൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, സ്കൂൾ ഓഫ് പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്യൂർ സയൻസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വേറൊന്ന് അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, ഫിഷറീസ്, സെറികൾച്ചർ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സാമിനേഷൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ICAR ആണ്, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്.
നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ പഠിക്കാം. അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കാം, സെറികൾച്ചർ പഠിക്കാം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ പഠിക്കാം, ഡയറി ടെക്നോളജി പഠിക്കാം, ഫിഷറീസ്, ഫോറസ്ട്രി, ഡയറി ഫാം ടെക്നോളജി, അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ICAR-ൽ. ഒന്ന് കുട്ടികളെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെയുള്ളത് മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. അത് എവിടെ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണം. നിംഹാൻസ് പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പോയി പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ SV നിർട്ടാ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പോയി പഠിക്കണം. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സോഷ്യൽ സയൻസുകാരെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. HSEE IIT ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കാം. ലോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് CLAT എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഉണ്ട്, കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് NCHM-CT കോഴ്സുകളുണ്ട്. കൊമേഴ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. കോമേഴ്സ് നോക്കുക, ഡിഗ്രി ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കുക. BCom ഓണേഴ്സ്, BSc ഫിനാൻസ്, BBA, BSc BFA ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, BCom പ്രൊഫഷണൽ തുടങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ കോഴ്സുകൾ. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കുക. അക്കൗണ്ടന്റ്, ആക്ച്വറി, ഓഡിറ്റർ, ബാങ്കർ, സർട്ടിഫൈഡ് ഫിനാൻസ് അനലിസ്റ്റ് തുടങ്ങി ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റ് വരെ ഏതാണ്ട് 21ഓളം ചാൻസസ്. അതിൽ ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ ആക്ച്വറി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വറിയിൽ വരുന്നത് പുതിയ കോഴ്സാണ്, ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയും. അത് മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി. കൊമേഴ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ്. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ ഹയർ സെഗ്മെന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, CS ഉണ്ട്, CW ഉണ്ട്, CFA ഉണ്ട്, CFP, CIB. ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ കൺട്രോളിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ICAI.org, ICSI.org informations are there if you visit the website. Then about humanities, ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എയിം ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ 24 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ IAS, IFS, IPS മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷെ 24 കാറ്റഗറിയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ആണ്. 2 ടെസ്റ്റുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിലിമിനറി, സെക്കൻഡ് ഈസ് മെയിൻ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി സമയം വേണം. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു കയറാൻ പറ്റും. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാനിപ്പോ ഒരു 1 hour ആയി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തരാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഡ്രീം ദമ്മിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഡ്രീം ആപ്പ് എന്ന് പറയും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡ്രീം ദമ്മിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി കാണിക്കാം. www.dreamdom.com വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. വൺസ് അഗെയിൻ www.dreamdom.com വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലാണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നോ ഇഷ്യൂസ് ആർ ദെയർ. APK ഫയലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഹാംഫുൾ ടു യുവർ സിസ്റ്റം എന്ന് കാണിക്കും. APK ഫയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോളൂ. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കാണാം. ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ ഉണ്ടാവും. അതിൽ എക്സാമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ദിസ്. എക്സാംസ് അവൈലബിൾ എന്നുണ്ടാവും. അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ 43 to 45 ഏതാണ്ട് 45ഓളം എക്സാമിനേഷൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് NTSC കാണാം, നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ കാണാം. സെക്കൻഡ് വൺ NMMS, ഇത് സ്റ്റേറ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് NSTSC, KVPY, NSC JS, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അതില് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ NTSC നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ കിട്ടും.
ആ വിൻഡോയിൽ നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വൺ യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ദ ടെസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് വിൻഡോ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ കുറെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡ്രീം ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡ്രീം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫ്രീ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊജക്ട് ഫ്രം ഡ്രീം ദം. മോർ ഓവർ നേരത്തെ PSK സാർ സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം. അദ്ദേഹം ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട്. യു കൻ കോൾ ഓൺ ദിസ് നമ്പർ 1800-313-000-777. അതുപോലെ info@dreamdom.com എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാം. മെയിൽ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി തരും. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ the toll free number and email address, and this is about the summary. ഇനിയുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കുട്ടികൾക്കും പേരൻസിനും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അഥവാ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിച്ചു തരും. Now you can ask questions. Please, Jamal sir. Yes, you can start.